साधु पुरुष ने सुई न रहेવું यदुपति नाथ છે મિત્ર છે તમ તણા જાવો વેગે કરી કૃષ્ણ પાસે પિત પૂરણ તણી હેતે દરસે હરી મન ના મનોરથ સફલ થાશે ગેરે બાલક સહુ દુઃખ પામે બહુ અન્ન ને વસ્ત્રથી રહે છે ઊના નિર્ધના સરજિયા પુણ્ય કીધા વિના કર્મના દોષતે આવી પુણ્યા यदुपति जादवो भक्ति वस माधवो करसे करुणा प्रभु दीन जानी गोमती स्नान थी कोटि अगनास से निरखता कृष्ण ने प्रेम आनी कृष्ण ने हली मली शीघ्र आवो परी जान से दुख अंतर जामी विनती मन माधरो आलस पर हरो सहायता से नर सैनो स्वामी यदुपति नाथ ते मित्र छे तम तणा जावो वेगे करी कृष्ण पासे देखो देखो बाबा राम कलंदर कैसी बाजी लाया रे आद अंत मद सदा निरंतर अखल निरंजन राया रे लंका जैसी पार बधाई समुंदर जैसी खाई रे रावण मार्यो विभीषण धाप्यो फिर गई राम दुहाई रे मथुरा से हरि गोकुल आए प्याले दूध पिलाया रे नंद बाबा की देन चराई जसुमति सूत कहाया रे केस पकड़ कर कंस पछाड़े और पूतना दाव्या रे बाकी सरबर कौन करत है जाका हलधर भाई रे फिकर फिकर कर सब जग जागे फिकर कछु नहीं पाई रे वणत नाम देव सुनो त्रिलोचन राम कलंदर आया रे देखो बाबा राम कलंदर कैसी बाजी लाया रे राम मंत्र जप राम मंत्र जप पार्वती सिर धाया रे काशीपुर में सकल जीवन को शंकर नाम सुनावे रे शेष सहस्त्र मुख रटन निरंतर अजहु न पार न पामे रे राम नाम प्रहलाद प्रतीक्षा ध्रुव विचल पद पावे रे सोही राम पांडव हितकारी द्रुपदी ना चीर वधार्या रे राम नाम गज गुण का तारी अंजामेल पद पाया रे अंत काल व्यापे नहीं कबहू राम नाम कहावे रे राम नाम हनुमंत प्रतीक्षा कर मृता किल दिखलावे रे सोही राम जानकी आभूषण नाम देव जस गावे रे राम मंत्र जप राम मंत्र पार्वती शिव धार्या रे जागरे जंजारी जीवड़ा यह तो मेला हाट का तात मात सुत बाई बंदवा यह तो मेला ठाट का अंत समय तू चला अकेला जैसे वटो ही वाट का राज काज सब झूठे धंधा जरा पीताम्बर पाट का मैं तो खजाना यहाँ भंडारा लादा बाड़ा काट का धोबी के घर गद्दा होगा घर का बयान घाट का लालच लोभ भरी धरी सिर डगरी कैसे घोड़ा बाट का रात दिवसियों कोई गमाया भजन न काना राम का कहत कबीर सुन भाई साधु जम कूटे क्यों टाट का जागरे झंझारी जिबड़ा यह तो मेला हाट का प्रातः समय मधुवन के भीतर मोहन बैनु बजायो री मोर मुगट कर मुरली सोही मधुर मधुर धुनि लायो री
तनन तनन तन तनन सोवत मदन गज गायोरी बंसी की तेर सुनी ब्रज वनिता कर सिंगार उठी धाई रे जननन 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 जन ने पुर सप्त सुनायो रे हिम ऋतु सुबग जाडव लागे रसना बचन न आवे रे सननन 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 सन पवन मधुरी आवे रे शरणन 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 सन आरत बचन सुनावे सूरदास व्याकुल ब्रज वनिता रुदर श्याम वन पावेरी प्रात समय बधुवन के भीतर मोहन बैन बजायो रे राम कहो पंजर के सुवा राम कहो रे पंजर के सुवा हज लगी खबर पड़त नहीं अंधा धंधो करत सकल जग मुआ राम कहो रे पंजर के सुवा गड़ी रे सुथारे कटेरो कीनो हज लगी सांझ निशल नहीं हुआ अंत्यकाल रिपु होत मंजारी हरि चाल्यो जैसे जुआरी जुआ राम कहो रे भंजर की सुआ आशा मेट पाँच पनिहारी फूटत नाही करम जल कुआ कहते कबीर जैने हरि रस चाख्यो वाही के मुख अमृत रस चुआ राम कहो रे पंजर के सुआ गोविंद ना गुण गोपाल गुणा गाइले रे गोविंद गुणा ऐसो समय बहुरी नहीं पे हो फिर पीछे तावो मेरे मना गाइले रे गोविंद गुना जिन तुम को तन मन धन दीनो नयन नासिका मुख रसना जाको रचित मास से लागे ताहि न सुमर्यो एक बिना गाइले रे गोविंद गुणा बालपणा हसी खेल गमायो तरुण भयो तब रूप धना बिरद भयो तब आलस उपजी उठ गई हाट कछु न बना गाइले रे गोविंद गुणा अधम तरे अधिकार भजन ते जे जे आए हरि शरणा न मानो तो साखी बताओ अंजामेल गुणिका सदना गाइले रे गोविंद गुणा धन जोबन अंजोरी को जल जस घट ही जात छिनपल ही पला हस जिए जाने भजो रघुनंदन नाम देव आई हरि शरणा गाइले रे गोविंद गुणा मदन गोपाल हमारे श्री राम मदन गोपाल हमारे श्री राम इति ही धनुष इत बिमल बैन कर पित बसन अरु तन धन श्याम मदन गोपाल हमारे श्री राम अपनी भुजा जने जल निधि बांधो गोवर्धन राख्यो करवा दस्तिस विष भुजा स्वीदारे राम रास रमाड्या कोटिक काम मदन गोपाल हमारे श्री राम जेहि अयोध्या पंचवटी पावन सोहि वृंदावन गोकुल गाम सोहि शेष वेश दरियाए साथे बंधव लक्ष्मण बलराम मदन गोपाल हमारे श्री राम
तब्दनु रघुवर अबज दुवर मोहन लीला लहित विमल बहुनाम वेद रहित दास परमानंद निज जना मलियावे गुणे राम मदन गोपाल हमारे श्री राम। मंगल आरती कीजे बोल मंगल आरती कीजे बोल मंगल जन्म कर्म गुण मंगल मंगल राधे जुगल किशोर मंगल आरती कीजे बोल मंगल मुगट मेंदुनी मंगल मंगल है मुरलीधर गौर मंगल ज्ञाल बाल सब मंगल मंगल जसुमति नंद किशोर मंगल आरती कीजे बो विश्वासी के तो घेरे घेरे मंगल नाचत गावत दो करो जो मंगल गुण गावे प्रेमानंद मंगल सब विधि माखन चोर मंगल आरती कीजे जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि तुम जागता सब जगे जागे जागे मथुरा उमंग भरी जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि कृष्ण कृष्ण करी डाल गोलत है माता जसोदा आन खड़ी पैरों अंजाप कमर कसी बांधो उठो मेरे लाल सिर पर मुकुट धरी जागो गोविंदा तुम जागो निहारी सिर पर बैरी तो कंस बसत है दोनों नयन अति निद्रा धरी सूर्यदास प्रभु तिहारे मिलन को मोहन मुरली अधर धरी जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि श्री राम मंत्र आरती कीजे शंकर सनकादिक एहि रंग बीजे हृदय ताल बिमल बोध पंच बाती जारी तन मन निज पैर तो आए वेद हारी अखंड ज्योत बिमल बोध बहे दिन राती आरती रघुनाथ की कीजे पर बाती कहत कबीर समझ दीर ऐसे ले लाए चरण चरण टेक रघुनाथ जाके निर्भेष पाए श्री राम मंत्र आरती कीजे शंकर सनकादिक एहि रंग बीजे। राम कबीर बोली रे भरवाड़े ने हरि ने बीच वाचाली 16 सहस्त्र गोपीना वाले मटकी मागाले सुंदर चोली अंगे पहरी वहे व्याकुली सेरिए पुकारे कोयलो ने मुरारी मोटू की उतारी माही मोराली वागी ब्रिजनी सुंदरी सर्वे जोवाने लागी ब्रह्मादिक इंद्रादिक सर्वे कौतुक पेते 16 सहस्त्र गोपीना वाला में मटकी माँ देखे ब्रिज सुंदरी ने भावे मिलिया अंतरयामी मेहता नरसैया ने लाड़े लड़ाव्या जुगते स्वामी बोली रे भरवाड़न हरि ने विच वाचाली
જીવણજી મહારાજ માંગો શરણું તમારું, શરણું તમારું રામ શરણું તમારું. જીવણજી મહારાજ માંગો શરણું તમારું. કૃષ્ણદાસને ભક્તિ આપી સર્વે ભક્તોને કષ્ટિકા, ભુજા ગુજરનો ઉદ્ધાર કીધો કેશવદાસને શરણે. ગુરુ સંગાતે યાત્રા વિશે મારવડને ઉગાર્યો, કૃષ્ણ કેશવને નિમિત્ત કરીને કાંઠો સુરત તાર્યો. પદ્મનાભ જ્ઞાનીજી દાદા સુખદેવજી ગોપાળા, જીવણજીએ કૃપા કરીને ઉગાર્યા સૌ બાળ. રામ કબીરની દળ નૌકામાં જીવણજી બેસાડો, કૃપા કરીને કબીર કૃપાળો ભવસાગર ઉતારો. જીવણજીના બાળ ગોપાળો રામ કબીર ઉચ્ચારો, ભવસાગરથી તરવાનો આ સુંદર છે બહુવારો. અનન્ય ભક્તિ નામ નિષ્ઠાને સત્સંગતને ધારો, અવિશ્વાસને દૂષિત ભોજન સલીલ સંગને ટાળો. નિશંક હોઈને ભજન કરો તો નામ ફળે તત્કાળો, મુજ પાપીને શરણે લીધા એવા દીન દયાળુ. સદગુરુ જીવન છો નિજના, જીવન કૃષ્ણ જીવન રામ. સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ, જીવન કબીર જીવન રામ. હરમાબાઈ પર કૃપા કરીને કાનમ પાલ ઉગારી, જીવણજી મહારાજ માંગો શરણું તમારું. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી. બાજો અનેકો વિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હેરી, જે છે મુક્તિ ભંડાર પાયે લાગી કરું વિનંતી. રે સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી. બાજો અનેકો વિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હેરી, જે છે મુક્તિ ભંડાર પાયે લાગી કરું વિનંતી. આનંદ આરતી હર કા પારા, હરિજને આય મેરી પ્રાણે આધારા. સંતો દર્શન તણ તાપ નિવારો, જન્મ મરણ ભવ સાગર તારો. સાક પાક મળી ભોજન પાવું, શાંત સંગત મળી હરિ ગુણ ગાવું. ઘેરે ઘેરે મંગલ હોત બધાય, જન જીવન તહ બલ બલ જાય. આનંદ આરતી હર કપાર, હરિજન આય મેરે પ્રાણે આધાર. હરિજન હાય મેરે પ્રાણે આધાર. 14 બાંધો જીવના દેવ રઘુપતિ કી આન, વાટ ઘાટ રક્ષા કરો છોડાવ ચારે ખાન. જીવનજી છોડાવ ચારે ખાન. આજનું હું વાંચન દલ ભીતર દેદાર નામની બુકમાંથી હું એ 2 સાખી વાંચીશ. કબીર મેરા મન પંખી ભયા, ઉડ ગયા આકાશ. વૈકુંઠ તો ખાલી ભયા, સાહેબ સંતો પાસ. માનવીનું મન ઈચ્છા વાસનાઓથી ભરેલું છે. મનના એક ખૂણામાં સતત અંજાપો અધૂરાપણું ભરેલું છે. માટે માનવ સતત ઈચ્છાઓ અને ભૌતિક સુખો ભોગવવા માટે તડપડતો રહે છે. જીવન પર્યંત સુખો ભોગવવાની તે સતત ઈચ્છા રાખ્યા કરે છે અને જીવન બાદ દુનિયામાંથી વિદાય થઈને સ્વર્ગ પામવા માંગે છે. કબીરજી આ માનવીય વૃત્તિનો ઉપહાસ કરે છે. કહે છે કે વ્રત, ઉપવાસ, કર્મકાંડ વગેરે વ્યભિચારો કરીને આ જગતમાંથી વિદાય થનારો
વિચારે છે કે મને વૈકુંઠ સ્વર્ગ તો મળી જ જશે, પરંતુ કબીરજી કહે છે કે ભગવાન વૈકુંઠમાં રહેતો નથી. વૈકુંઠ તો ભગવાન વિના ખાલી છે, કેમ કે ભગવાન તો સતત સંતોની પાસે જ રહે છે, અને સંતો આ ધરતી ઉપર જ રહે છે, કેમ કે સંતો માટે વૈકુંઠ સ્વર્ગ કે પૃથ્વી ધરતી આ સંસાર એવો કોઈ ભેદ નથી. સંતજનોને બધે જ ફાવે, તેમની દ્રષ્ટિ સ્થિર થઈ ગઈ છે. તેઓ સતત ઈશ્વરના નામોચ્ચાર કે ભજન કીર્તનમાં લીન થઈ ગયા છે. હવે એવો સંસાર ગ્રંથિઓથી વિમુક્ત છે. कोई राम कहे रहमान, कोई कहे खुदाई, दल भीतर देदार नहीं तो बिस्त कहाँ से पाए. જીવનજી મહારાજ કહે છે કે ભલે ને કોઈ રામનું રટન કરે, કોઈ રહીમને પોકારે, પછી ખુદાને, પરંતુ જો અંતરમાં જરા પણ ભક્તિભાવનું ઓજસ નહીં હોય તો ઉપાસકોને સ્વર્ગમાંથી ક્યાંથી મળશે? તેનો મોક્ષ કેવી રીતે થશે? આત્મકલ્યાણ માટે હિન્દુ હોવું કે મુસલમાન હોવું જરૂર નથી. જરૂર છે માણસ હોવું, માનવી તું માનવ થા. જ્યારે સાચો દીદાર પ્રગટ થશે ત્યારે જગતની કોઈ ફિલોસોફી જરૂર રહેશે નહીં. બાહ્ય દિવાલો ઓલવીને અંતરની દીદાર રૂપી દીવાને પ્રગટ કરો, એ જ અભ્યર્થા. સર્વે સંતો ભક્તોને રામ કબીર. સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર. હે કૃપાને રામ કબીર. રામ કબીર. સર્વ સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર. જીવનજી મહારાજને રામ કબીર, નામદેવ કબીરને રામ કબીર, પદ્મનાભ ભગવાનને રામ કબીર, અત્યરુજી મહારાજને રામ કબીર, જ્ઞાનીજીને રામ કબીર, સ્વામી પરિવારને રામ કબીર, હિત કૃપાને રામ કબીર. સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર. સંતો થેન્ક્સગિવિંગનો લાંબો વીકેન્ડ આપણી વચ્ચે છે. ગઈકાલે વાત કરી હતી એ પ્રમાણે થોડી ખડવાસની પળો આપણને વધારે મળી છે. રોજે રોજ આ પળ આપણને મળે છે. રોજ પ્રભાત થાય છે. રોજ આપણે સુંદર ભાવભક્તિથી પ્રભાતિયાના કીર્તન લઈને આવીએ છીએ, સંત સંગત કરીએ છીએ, જીવનજી મહારાજના સાનિધ્યમાં રહીએ છીએ, એમના વિચારોથી પાવન થતા રહીએ છીએ. હમણાં દલ ભીતર દેદાર ના પુસ્તક ના લખાણનું વાંચન થયું. જગદીશ મહારાજ હંમેશા કહેતા, દલ ભીતર જુઓ, તમારી અંદર જુઓ. તમારી અંદર જોશો તો તમને સર્વસ્વ મળી જશે. જ્ઞાનીજીનું પુસ્તક ઓર દૂજાના કોઈ જે તૈયાર થઈ રહ્યું છે, એમાં પણ એ જ વાત વારે ઘડીએ આવે છે કે જે રામને શોધવા માટે તમે નીકળ્યા છો, એ રામ તો તમારી સાથે જ છે, તમારી અંદર જ છે. તમારી અંદર જે પ્રકાશ છે, અને જે અંદરનો પ્રકાશ છે, એ જ પ્રકાશને જોવા માટે તમે બહાર જાઓ છો. મરણની અંદર પણ આપણે આશા રાખીને બેઠા હોય છે કે મરણ પછી આપણને કોક ને કોક લોકમાં જવાનું મળશે, કાં તો સ્વર્ગમાં જવાનું મળશે. દરેક ધર્મે આપણને કંઈક ને કંઈક વસ્તુ પકડાવી છે, અને એની પાછળ આપણી દોટ નોન સ્ટોપ અવિરત ચાલુ છે. અને એ દોટ કેવી હોવી જોઈએ એનું સાચું દર્શન આપણને જીવનજી મહારાજે પ્રબોધ કા અંગની સાખ્યોમાં કરાવ્યું છે. દરેક અંગમાં આપણને દર્શન કરાવ્યું છે, પણ પ્રબોધ કા અંગની અંદર પ્રબોધ, કે જે બોધને તમે પ્રયત્નથી તમારા જીવનમાં લાવી શકો, જે બોધથી તમે પ્રયત્ન કરીને તમે તમારા જીવનનું ધૂંધળાપણું દૂર કરી શકો, જે બોધને પ્રાપ્ત કરીને તમે ખોટા ભ્રમ અને જાડા આપણી અંદર જે ભરાયા હોય, કાં તો ઇતર સમાજમાં હોય અને આપણી પાસે આવતા હોય, એને દૂર કરી શકો. એ પ્રબોધ કા અંગ છે. પ્રબોધ કા અંગ બહુ જ મોટો, 222 સાખી. માર્ચ મહિનાની ગયા માર્ચનું આઈ થિંક આપણે શરૂ કર્યું હતું. 2 વર્ષ થયા પ્રબોધ કા અંગને. સાખીને આપણે અંતરથી સમજ્યા, એનું વર્ણન કર્યું, એનું એનાલિસિસ થયું, અને ફરીથી પાછા બીજા દિવસે પણ આપણે એને રિપીટ કરતા હતા. તો જેને કહીએ છીએ કે પુનરાવર્તન પણ આપણે કરતા જતા હતા.
અને પુનરાવર્તનથી જે રીતે આપણો એકડો ઘૂંટી ઘૂંટીને પાકો થાય, એ જ રીતે આપણે આ પ્રબોધકા અંગની સાખીઓને ખૂબ જ ભાવથી, પ્રેમથી, ભક્તિ રૂપે, અહીંયાથી સંત સંગત રૂપે આપણે વહાવડાવી છે. આજે એની છેલ્લી 2 સાખી છે અને છેલ્લી 2 સાખી માટે આપણી સાથે પ્રેમજન મહારાજ જોડાયા છે. અને પ્રેમજન મહારાજને આપણે ખૂબ જ ભાવપૂર્વક વિનંતી કરીએ કે આવો અને આ 2 સાખી એક પ્રતિક રૂપે છે, તમે લો અને એમને પ્રબોધકા અંગનો આખો સારાંશ પણ આપી શકો તો આજ અને કાલ આપણી પાસે 2 દિવસ છે, તો એ આપણને આપી શકે. અને સાથે સાથે થેન્ક્સ ગિવિંગનો દિવસ છે, તો આપણે ચોક્કસ જ એમને આપણી અહીંયાની પ્રણાલી પ્રમાણે સ્વામી પરિવારના એક રેપ્રેઝેન્ટેટિવ તરીકે આપણે એમને આખા સ્વામી પરિવાર જીવનજી મહારાજથી માંડીને એમના સુધીના અપૂર્વ મહારાજ સુધી એમને જે પણ આપણા સમાજ માટે કર્યું છે, એના માટે આપણે સર્વે ભેગા મળીને એમને થેન્ક યુ કહીએ અને ખૂબ જ ભાવપૂર્વક રામકબીર પાઠવીએ. પ્રેમજન મહારાજ આવો અને પ્રબોધની છેલ્લી 2 સાખી અને સારાંશ પર ફોકસ કરીએ. રામ કબીર. સર્વને રામ કબીર. સંતો ખૂબ જ સુંદર ભાવ. અમેરિકાનું પ્રભાત અમારું તો મળસ્કું છે, પણ મળસ્કાના સૌને થેન્ક્સ ગિવિંગ ની અનેક શુભકામનાઓ, શુભેચ્છાઓ. સંતો આપણે અમેરિકામાં આવ્યા પછી ઘણો શિષ્ટાચાર શીખ્યા. કોઈ પણ મળે એટલે આપણે એને હાય, હાઉ આર યુ, સોરી, ઇટ્સ ઓકે. આપણે એટલા બધા નોર્મલ ભાવમાં આવીએ છીએ, વિનમ્ર થઈએ છીએ, વિનમ્રતાનો ભાવ આપણે વ્યક્ત કરીએ છીએ. અમેરિકાના બધા શિષ્ટાચાર છે. સેજ કોઈને ટચ થઈ ગયા તો સોરી. ભારતમાં હોય તો પેલા દેખાતું નથી, ભાઈ હોમો અથડાય છે. અને તોય પેલાને કદાચ બોલે, જતો રહે. આ સંસ્કૃતિ બદલાય અને શબ્દો બદલાયા. આપણે અહીંયા અમને શીખ્યા. મારો વિષય આ શિષ્ટાચારનો નથી. અને હમણાં નરેશભાઈ કહ્યું કે આપણે પ્રબોધતા અંગ લગભગ 2 વર્ષથી ચાલે છે. પ્રબોધ, પ્ર વત્તા બોધ. બોધ એટલે એને ઉપદેશ કહી શકાય, જ્ઞાન કહી શકાય, પ્રવચન કહી શકાય. પણ એ કોના માટે? એ જો પ્રબોધ છે, બીજાને આપવા માટેનો જો બોધ છે, તો તમારા માટે કશું નથી. કોઈને આપણે આપવા માટે આપણે બોધ આપીએ છીએ, આપણા માટે કઈ નથી. ભારતમાં હજારો કથાકારો છે. કથા વાર્તાઓ ચાલે છે. કેટલાક સંસારીઓ છે, કેટલાક સાધુઓ છે. હજારોની સંખ્યામાં સાધુ બાવાઓ પણ છે, સંન્યાસીઓ છે. ભારતમાં આવા લોકોને એટલે કે ધાર્મિક લોકો કમી નથી. એટલા જ પ્રમાણમાં મંદિરો છે, આશ્રમો છે, અને ભગવાન જેને ઈશ્વર કહેવાય એની બિલકુલ ખોટ નથી. બીજા બધા ધર્મો પાસે તો એક જ ભગવાન છે. મુસલમાન પાસે માત્ર એક અલ્લાહ છે.
ખ્રિસ્તી પાસે એક જીસસ છે, ઈસુ છે. બીજા નાના મોટા જે ધર્મ છે, પારસી કે ગમે તે ધર્મની વાત કરીએ તો એક જ છે. બૌદ્ધ ધર્મ પાસે માત્ર ગૌતમ બુદ્ધ છે, જૈન પાસે મહાવીર છે, પણ હિન્દુઓ પાસે ઢગલાબંધ છે, હોલસેલમાં. અને આપણી પાસે આટલો હોલસેલમાં જથ્થાબંધ માલ છે, છતાં પણ આપણે આપણી વિશ્વસનીયતા તરફ શંકા છે. તો આપણે જે શિષ્ટાચારની વાત કરીએ છીએ, આ દેશમાં આવીને આપણે શિષ્ટાચાર શીખ્યા હો, સોરી, ઇટ્સ ઓકે, નો મેટર, હળી ગયા તો આપણે જાત જાતના શબ્દો એ સાચા હૃદયથી નીકળે છે તો પછી શિષ્ટાચાર કરવો પડે એટલે નીકળે છે? વાસ્તવમાં શિષ્ટાચાર કેટલા પ્રમાણમાં છે, જો એ માપવાનું મીટર આવતું ને તો ખબર પડે કે કેટલા ટકા લોકો આ શિષ્ટાચારના શબ્દ પ્રયોગ કરે છે પણ સાચા હૃદયથી, એના ભાવથી, અંતરથી, અંદરથી એનો ભાવ પ્રગટ થયો છે. એટલે જ પેલી સખીમાં જીવન કહ્યું, પરગતે પ્રબોધ કરે આપે સમજે નહીં. પ્રથમ સખીથી જે શરૂઆત કરી જીવનમાં છે ત્યાંથી જ કહ્યું કે આ પ્રબોધ કા અંગ છે, બીજાને ઉપદેશ આપવા માટે નથી. શરૂઆતમાં કહી દીધું કે ઉપદેશ સ્વયં ગ્રહણ કરવાનો છે. જે બોધ છે, જ્ઞાન છે, જ્ઞાન બીજા માટે નથી. જ્ઞાન ની સમજ સ્વયંમાં હોવી જોઈએ. અને આમાં જે સાક્ષ્યો આપી છે એ સ્વયંની સમજ માટે છે. પણ એનો બીજો અર્થ તમે જોશો તો એવું થાય, ના હું તો બરોબર જ છું. બોધ મારે કોને આપવાનો છે? બીજાને. જ્ઞાન કોને જોઈએ છે? બીજાને. સંતો છેલ્લી 2 સાક્ષ્યો બાકી રહી છે. ત્યાં સુધી તો તમે બહુ લાંબી યાત્રા કરી. જગદીશ મહારાજે સાખી ગ્રંથ નામે ભાષાંતર આપી અને આપણને બહુ મોટી ભેટ આપી ગયા. એટલે કદાચ ઘણી બધી વસ્તુ આપણને સમજાય છે સરળતાથી, અને એટલે આપણે એના ઉપર સમજી શક્યા હોઈશું. પરંતુ આ સાખી જે છે 2 ખૂબ અગત્યની છે. આમાં તો એક સાખી અગત્યની છે, પણ આનો જે અર્થ જે છે એ જાણવા જેવો. અને જીવનમાં એક સાખી જે કઈ છે કે સુતપા કૃષ્ણે તપ કિયો, સુતપા કૃષ્ણે તપ કિયો, ધર્યો હરિ પે ધ્યાન, સો સાઈ હમારે જીવના અખંડ રાસ વરદાન. સુતપા કૃષ્ણે પ્રાચીન ઋષિ અને ઋષિ પત્નીના નામ છે. સુતપા એ કૃષ્ણ બલરામના જે વિદ્યાગુરુ એમના પત્નીનું નામ છે સુતપા. કૃષ્ણ એ ગુરુ છે, એમનું નામ છે સાંદીપની. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે ભાઈ કૃષ્ણ મથુરામાં ગયા, વૃંદાવનથી મથુરા ગયા પછી
એમને ભણવા માટે સાંદીપણીના આશ્રમમાં નિવાસ કર્યો. તે ભણવા માટે ગયા. કંસ ના ગયા પછી મથુરાનું રાજ્ય હાથમાં આવ્યું. શાંતિ સ્થપાઈ. પણ એવાન કૃષ્ણ ત્યાં તો ગાયો ચરાવતો હતો, વાંસળી વગાડતો હતો. એને જ્ઞાન આપવું જોઈએ એવો નિર્ણય લેવાનો કે અભ્યાસ તો જોઈએ, વિદ્યા અભ્યાસ વિના ચાલે નહીં. તો કોના આશ્રમમાં કોની પાસે એને ભણવા માટે મૂકવું? યુવાન હતો, હવે તો 16 વર્ષનો થઈ ચૂક્યો હતો. ઘણા બધા ઋષિઓ હતા, એમાં પસંદગી કરવાની હતી તો સાંદીપની ઋષિ પર પસંદગી ઉતારવામાં આવી કે ભાઈ આ એક ઋષિ છે અને સાંપ્રત કાળમાં એ બહુ વિદ્વાન ઋષિઓમાં ગણાતા. એમ કે એમની પાસે અનેક બીજા ઋષિઓ પણ વિદ્યા અભ્યાસ માટે આવતા, ઋષિ બાળકો પણ આવતા અને ઋષિઓ વચ્ચે અદભુત સંવાદ થતો. એવા પ્રખર સાંદીપની પસંદગી ઉતારવામાં આવી. એટલે કૃષ્ણ અને બલરામ બે ભાઈઓ બનવા ગયા. સાથે સુદામા પણ હતા. બીજા પણ વિદ્યાર્થીઓ હશે, પણ આપણે આ ત્રણને જાણીએ છીએ. તો આ ત્રણ ત્યાં અભ્યાસ કરે છે. એની વાર્તા મારે કહેવાની નથી થતી. તો અહીંયા આટલી જ વાત જીવનમાં દેખાય કે સુતપા કૃષ્ણે તપ કિયો, ધર્યો હરિ પે ત્યાં. વિદ્વાન હતા. ઘણા બધાને ભણાવ્યું, જ્ઞાન આપ્યું, બોધ આપ્યો અને હવે એમને ત્યાં સાક્ષાત નારાયણ વિષ્ણુનો અવતાર એવો કૃષ્ણ શિષ્ય થઈને આવ્યો છે વિદ્યા અભ્યાસ માટે. અને વિદ્યા અભ્યાસ માટે આવ્યો છે. વિદ્યા અભ્યાસ સરસ ચાલે છે, એમાં કોઈ પ્રશ્ન નથી. હવે જયારે સ્વયં ભગવાન પરમાત્મા તમે જેને કહો છો એ પરમાત્મા તમારા દ્વાર પર આવી અને વિદ્યા અભ્યાસ કરતો હોય અને વિદ્યા અભ્યાસ પૂરો થાય, સુખરૂપ બની લે અને સ્વયં ભગવાન પરમાત્મા નારાયણ તમને એમ કહે તો બોલો ગુરુદેવ, હું તમને ગુરુ દક્ષિણામાં શું આપું? તમે મને વિદ્યા આપો. હવે ગુરુ દક્ષિણા તમારે માંગવાની છે. બોલો શું આપો? હું ઘણી વાર પ્રશ્ન પૂછું છું કે માની લો હમણાં નરેશભાઈ કે 2 વર્ષથી આપણે આ પ્રબોધતા અંગ ચાલે છે, તો 2 વર્ષથી એ આપણી તપશ્ચર્યા છે, આપણી સાધના છે, પ્રાર્થના છે, આરાધના છે. અને 2 વર્ષ કઈ નાનો ગાળો નથી. ભગવાન સ્વયં પ્રસન્ન થઈ જાય કે ઓહો, લોવેલમાં બધા બધા ભક્તો ભેગા થઈને મને રોજ બોલાવે છે, રોજ પ્રાર્થના કરે છે, ચાલ આજે પ્રસન્ન થઈ જવું. અને આપણા પ્લેટફોર્મ પર આવી જાય અને પછી એમ કે
કે ભક્તો માગો, જે જોઈએ તે માગો. અત્યારે મારી સાથે લગભગ 38 પરિવારો જોડાયા છે. અને હું ઘણી વાર પ્રશ્ન પૂછું કે ભગવાન આવે તો આપણે શું માંગીશું? કોઈ હાથ ઊંચો કરીને કહી શકશે કે ભાઈ હું આ માંગીશ? ભગવાન ક્યારે પ્રકટ થાય એની આપણને ખબર નથી. એ આપણને ફોન કોલ કરીને નહીં આવે. અમેરિકામાં નિયમ છે કે કોઈની ગેટ વગર ફોન કરે જવાય નહીં, પેલા કોલ કરવો પડે, એને કહેવું પડે, એની અનુકૂળતા હોય તો જવાય. પણ ભગવાન પરમાત્મા એ આપણને ફોન કોલ કરે, અનુકૂળતા પૂછે કે ભાઈ ક્યારે અવતારી ગયા, મને બહુ ઈચ્છા થઈ ગઈ છે. એક ગ્રંથમાં, એક પુરાણમાં એક પણ જગ્યાએ એવો ઉલ્લેખ નથી કે ભાઈ ભગવાને કોઈને પૂછીને ગયો. એ તો એકાએક ઉભો થઈ જાય, પ્રગટ થઈ જાય અને પછી માગ માગ, તું માગે તે આપું. તો સમય કેટલો આપો? એવું કે ઉભારો ભગવાન, જરા મને વિચારવા દો, 1-2 કલાક વિચારવું પડશે, પછી માંગુ. તો પેલો ઉભો રહેશે, જતો રહે. એ તો તરત અદૃશ્ય, તથાસ્તુ, અદૃશ્ય. એ વાત છે. આ સાખી શું કહેવા માંગે છે? અહીંયા સાંદીપનીના આશ્રમમાં સ્વયં કૃષ્ણ ભગવાનનો અવતાર જેને કહેવાય, એ એકાએક પ્રગટ થયો નથી, એકાએક નથી આવ્યો. કૃષ્ણ માટે ગુરુની શોધ ચાલુ થઈ ત્યારે મથુરાની જે કમિટી બેઠી હતી, રાજકીય કમિટી, એમને જોયું કે નહીં, કૃષ્ણને આપણે જ્ઞાની બનાવવો છે, વિદ્વાન બનાવવો છે. પેલો ગોળીઓ ગાયો ચારી ખાય એવા અનપણ ગોવાળીઓ નથી રાખવું. અને પછી શોધખોળ થઈ, કેટલાય નામોની વિચાર નથી, તો સાંદીપનીનું નામ આવ્યું. એમને પૂછવામાં આવ્યું કે અમારા બાળકોને તમે ભણાવશો? અમે મૂકવા માંગીએ છીએ. સાંદીપનીને આનંદ થયો. એમને કહ્યું મૂકો, બનાવીશ. આજે આપણે આપણા બાળકને સ્કૂલમાં મૂકવું હોય તો આપણે એમને મૂકી આવીએ કે એડમિશન લેવા જઈએ? આપણી નજીકમાં જે સ્કૂલ છે, કોઈ એરિયામાં એકાદ હોય, પણ કોઈકમાં 2-2 સ્કૂલો હોય, આપણને સિલેક્ટ કરવી પડે કે કઈ સ્કૂલમાં મૂકવાનું. અને જતા પહેલા આપણે ત્યાંને કહેવું પડે, એડમિશન લેવું પડે છે. પ્રક્રિયા તો પૂરી કરવી પડે છે ને. આપણે પ્રક્રિયા પૂરી કરી, એને સ્કૂલ વાળા એનો સ્ટડી કરે કે આને એડમિશન અપાય એમ છે. અમેરિકામાં તો આપણે પહેલા જોઈએ છો, તમે અહીંયા કેમ રહો છો? તો કે અહીંયા સ્કૂલ સારી છે. આ વિસ્તાર મોંઘો પડે છે, પણ અમારે અમારા બાળકો માટે રહીએ છીએ. કેમ કે બીજા વિસ્તારમાં રહીએ તો આ સ્કૂલમાં એડમિશન ના મળે. તો સાંદીપની પાસે કૃષ્ણ એમને તો પહોંચી નથી ગઈ. આયોજન થયું, કહેવામાં આવ્યું, સાંદીપની તૈયાર થયા, સહમતિ આપી, કૃષ્ણ અને બલરામ બંને ગયા. એ ગયા ત્યારે સુદામા પણ ત્યાં હતો, એ પણ ભક્ત હતો. અહીંયા કૃષ્ણ સુદામાની વાર્તા કેવા નથી આ સાખી લખી, પણ જીવનમાંનો ગુઢાર્થ બહુ ઊંડો હોય છે, એને સમજવાનો અઘરો હોય છે.
અને મેં જે આ બધી આપી એ પૂર્વ ભૂમિકા છે. તો કૃષ્ણ ત્યાં વિદ્યાભ્યાસ કરે છે અને પછી સાંદીપનીને ખબર પડે છે કે હું જેને મારો શિષ્ય કહું છું એ શિષ્ય નથી, એ સામાન્ય માણસ નથી, પણ માનવ અવતારમાં સ્વયં પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે. પરમાત્માનું પરમ સ્વરૂપ મારી સામે બેઠું છે અને હું એને બનાવું. ખલાસ, પેપર ફૂટી ગયું છે, તમારી સામે છે. કૃષ્ણ તમારા આશ્રમમાં છે, તમારા ઘરમાં છે. કેટલો વિચારવાનો સમય મળે. અને એ નક્કી હતું કે જો એક શિષ્ય થઈને પરમાત્મા પણ તમારા ઘરે આવે છે તો એ કહેવાનો જ છે કે ગુરુ દક્ષિણા શું આપવું. તો સુતપા એમના પત્ની ગુરુને કહી રાખે છે, એટલે કે પતિને, કે જો તમારો આ શિષ્ય વરદાન માંગવાનું કે તો શું માંગશો. આ વિદ્વાન હતો, પારંગત હતો. પતિ પત્ની વચ્ચે સંવાદ થાય છે. ભાગવતમાં એનો સંવાદ છે, આપણે વાંચ્યો નથી, આપણે માત્ર કથાઓ સાંભળીએ છીએ. અને મહાત્માઓ કથાઓ બહુ સરસ કરે, અને તો બીજા માટે હોય ને, પ્રબોધ માટે જ હોય છે. દરેકની કથાનો સાર આટલો જ હોય છે કે પરગરજે પ્રબોધ કરે આપે સમજે નાહી. તો સુતપા પોતાના પતિને સમજાવે છે. અને અહીંયા કદાચ જે બે બહેનો બધા બેઠા હશે એ બહેનોને ખાસ ખબર હશે. દરેક પત્ની એમ જ માનતી હોય કે અમારું ગોર્ધન એ જગતનો મહામૂરખ છે, એનામાં અક્કલ નથી, એને શું આપણે, એટલે આમ ગોદો મારે, જોજો આ લઈ લેજો, આ માગી લેજો, અથવા તમે તો બોરના બોટ રહેશો. એટલે એનો પતિ બોટ જ હોય. અને આ દિવસ સુધી જગતમાં કોઈ પણ સ્ત્રીને વિદ્વાન પતિ નથી મળ્યો, સમજુ તો મળ્યો જ નથી. એ બચારો બોટ જ હોય. એટલે આ બોટ જ હતો. અને ભાગવતમાં પણ એમ લખ્યું છે કે સાંદીપની ભૂત ઋષિ હતો. આ શબ્દ પ્રયોગ છે કે એક ભૂત ઋષિ હતો અને એ ઋષિ પાસે કૃષ્ણ બનવા ગયા. અને સુતપા એના કરતા વધારે ઋષિ, જેને કોઈ વિદ્યાથી બનાવ્યો નથી. સુતપા પાસે કોઈ શાસ્ત્ર જ્ઞાન નથી, પણ એ ગુરુને જ્ઞાન આપે છે કે જો આ શિષ્ય ગુરુ દક્ષિણા આપવા આવે તો ભૂલ ના કરતા, અને તમે તો બોટના બોટા રહેશો. તો કે શું માં? તો સંતો વાર્તા એવી બનેલી છે કે આ પતિ પત્ની એક દીકરો દરિયા કિનારે ઋષિ કુટુંબ પરિવાર ફરવા ગયો હશે. આપણે પણ નીકળીએ છીએ કરતા તો લોંગ આવ્યું, ઘણા બધાના પ્લાન તૈયાર થઈ ગયા છે, ઘણા બધા ઉપડી ગયા છે કે ચાલો ફરી આવીએ. તો દરિયા કિનારે ગયા છે અને ત્યાં પુત્ર
દરિયામાં તણાઈ ગયો અને એનું અવસાન થયું, મરી ગયું. એની બોડી દરિયામાં જતી રહી. પછી બધી વાર્તાઓ બી જોડે, પુરાણ કથામાં તો વાર્તાઓ આવે. એવું કે છે કે પંચજન્ય નામનો એક રાક્ષસ, એ પંચજન્ય નામનો રાક્ષસ આમના પુત્રોને, એટલે કે આ સુતપા કૃષ્ણના પુત્રને અપહરણ કરીને લઈ ગયો. એ દરિયામાં રહેતો હતો. પંચજન્ય, એનું બીજું નામ શંખશૂર, એટલે કે શંખ. એ શંખના સ્વરૂપમાં હતો, શંખ હતો, અને એ શંખમાં એ લઈ ગયો. એની પણ એક કથા છે. એટલે પતિ પત્ની બહુ વિરહમાં હતા. પુત્ર ગયો. જીવનીમાં આજે 2-3 જગ્યાએ સુદામા, સંદીપની, કૃષ્ણ ને ઉદ્દેશને સાખીઓ આપી છે. કે માત પિતા મિલકર કૂટે પેટ, પુત્ર ગયો હમ હાથ શું. તો બંને દુઃખી થઈ ગયા. અને સ્વાભાવિક છે, આપણા પરિવારમાં પણ આવું થાય, આપણે દુઃખ થાય. તો માને વધારે દુઃખ થાય. એટલે ઋષિ પત્નીએ પતિને કહી રાખેલું કે જો ગુરુદક્ષિણા માગવા આવે તો શું માગશો? તો કે પુત્રને માગી લેજો, મારા પુત્રને તું લઈ આવ. આપણો એકનો એક પુત્ર છે. બન્યું એવું. વિદ્યાભ્યાસ પૂરો થયો. ગુરુએ કહ્યું બસ સર્ટિફિકેટ આપી દીધું, તમે પાસ થઈ ગયા છો અને તમે ઘરે જઈ શકો છો. ત્યારે બલરામ અને કૃષ્ણ ગુરુના સાનિધ્યમાં બેઠા છે. એ ઘડી આવી ગઈ. માગ માગ માગે તે શું ગુરુ દક્ષિણા. અહીંયા તો વિચારવાનો સમય હતો. આપણી પાસે કોઈ સમય નથી. પત્ની પણ બેઠા છે, ગુરુ માતા છે, સ્વયં ગુરુ બેઠા છે. એટલે સાંદીપની કે છે મારો પુત્ર મને આપો. કે છે પુનર્દત્ત, એમના પુત્રનું નામ પુનર્દત્ત હતું. બીજી એક વાર્તા એવી પણ એમ કે છે કે સ્વર્ગમાં જતો રહ્યો હતો, પણ જ્યાં ગુરુએ કહ્યું એ તો મરી ચૂક્યો હતો, મૃત્યુ પામ્યો છે. બલરામે ગુરુની વાત સાંભળી કે મારા પુત્ર પુનર્દત્તને મને પાછો આપો. એટલે બલરામે કૃષ્ણ સમુખ જોઈને એમ કહે છે કે ગુરુદેવ એમ જ થશે. અને પછી બંને જણ નીકળ્યા. પછી કૃષ્ણએ ઘણી બધી કથાઓ મળે છે. સ્વર્ગમાં જઈ અને પુત્રને પાછો લઈ આવ્યો અને આશ્રમમાં સોંપ્યો. એક કથા એમ કે છે કે દરિયામાં જઈ શંખાસુર સામે યુદ્ધ કર્યું, શંખાસુરને માર્યો, હરાવ્યો અને એની પાસેથી પુત્રને લઈ આવ્યા અને ગુરુને સોંપી દીધો કે અમારી ગુરુ દક્ષિણા, એનો સ્વીકાર કરો. વાર્તા આટલી જ છે.
જીવનજી મહારાજ આ વાર્તાથી અટક્યા નથી. આ જીવનજી મહારાજ છે. જે ગુરુ જેને હજારો વિદ્યાર્થીઓને ભણાવ્યા, જ્ઞાન આપ્યું, બોધ આપ્યું, અને એક એવો વિદ્યાર્થી, કેવો વિદ્યાર્થી આવ્યો. બીજા બધા તો આવીને જતા રહ્યા છે, કદાચ એનું નામે કોઈને ખબર નથી, પણ એક વિદ્યાર્થી ઇતિહાસમાં અમર બની ગયો. અને એ કોણ? તો કે સ્વયં ગીતાનો ગાયક કૃષ્ણ, ગીતાનો ગાયક. હું ઘણી વાર કહું છું કે કૃષ્ણએ ગીતા ગાઈ, પણ કૃષ્ણ ગીતા ગાઈ, પણ એની પાછળ ગુરુ સાંદીપની ઉભા છે. આપણને નથી દેખાતો, ગુરુનો પડછાયો નથી દેખાતો, પણ એ જ્ઞાન તો આશ્રમમાંથી લઈને આવ્યો છે. હવે એને વાંચડી નથી વગાડી. પછી ક્યારે તમે જુઓ ભાગવતમાં એને વાંચડી ક્યારે નથી વગાડી. હવે તો એ જ્ઞાની છે. અને એ જ ગીતા કહી શકે, એ જ ગીતા ગાઈ શકે, કે જેને સાચા અર્થમાં બોધને મેળવ્યો છે, બોધને પચાવ્યો છે, એની સમજણ સ્વયંમાં છે, સ્વયં અનુશાસિત છે, સ્વનિયંત્રિત છે. એ જ ગીતા કહી શકે, બીજાની તાકાત નથી. આપણે માત્ર ગીતાના શ્લોકો બોલી શકીએ, પ્રબોધ આપી શકીએ, પણ સાચી ગીતા નીકળી ન શકે. સાંદીપનીએ કૃષ્ણને ભરપૂર આપ્યું, એના ફળ સ્વરૂપે એને ગીતા આપી. પણ સ્વયં જ્યારે માગવાનું આવ્યું, ગુરુ દક્ષિણા માગવાની આવી, ત્યારે શું માગ્યું? તો કે પુત્ર માગ્યો. પુત્ર અર્થાત મોહ માગ્યો. માયા, મોહ એ છૂટી ન શક્યું, મમત્વ પણ છૂટી ન શક્યું. એમ નથી કે ભાઈ આપણો પુત્ર હતો તો પુત્રની માયા જતી રહી, મોહ જતો રહ્યો. પુત્ર ગયો હમ હાથ શું, એવી એક પણ સખી છે. એ પણ એક સખી છે જીવનમાં જ આપી કે પુત્ર ગયો હમ હાથ શું. આપણો પુત્ર આપણા હાથમાંથી જતો રહ્યો છે, બસ એને માની. અરે ભાઈ, પરમાત્મા તમારા દ્વાર પર ઉભા છે અને માગવા માટે જો કહી રહ્યા છે, તો તમે આ માગશો. શું માંગી શકાય? વિચારી જુઓ, શું માંગી શકાય? તો જીવનમાં જે એ અર્થમાં કહી છે કે સતપા કૃષ્ણની તપકીઓ ધર્યો હરિ પે ધ્યાન, સો સાઈ હમારે જીવના અખંડ રાસ વર્તન. હું તો એ તારી અખંડ લીલાને જોવા માંગુ છું, જે નરસિંહે માંગ્યું હતું. શંકર જયારે પ્રસન્ન થઈને નરસિંહને કહે છે, બોલ નરસિંહ, શું આવ્યું તને? તો કે પ્રભુ, તમને જે દુર્લભ છે એ પેલી અખંડ રાસ, મારે એ જોવો છે. અખંડ રાસનો અર્થ નિત્ય સુખ. હું નિત્ય છું, હું અમર છું, હું અજર છું, હું અસીમ છું, હું ભરપૂર છું, હું ખાલી નથી. મને હોલનું જ્ઞાન છે, હોલ ટુ પાર્ટ અને પાર્ટ ટુ હોલ. એના સિવાય બીજું જોઈએ છે શું? આ માગવા.
પણ એ ક્યારે આવે તમારી તૈયારી હોવી જોઈએ કે હું અસીમ છું, ભરપૂર છું, હું શાશ્વત છું, અમર છું. આ વસ્તુ હોવી જોઈએ. જેને જગતને જ્ઞાન આપ્યું, જેને ગીતા આપી એવાને પણ એને જ્ઞાન આપ્યું, પણ સ્વયંમાં એ ઉતર્યું નહીં. બોધ હંમેશા પારકા માટે બહુ સારું છે. કથા કરવી અઘરી વસ્તુ છે. સૌથી સહેલામાં સહેલું કામ છે કથા કરવું. સહેલામાં સહેલું કામ છે કથા. ઉપર મંચ ઉપર બેસીને ગમે તે તમે બોલો, કોઈ દિવસ કોઈ માણસ કોઈ ક્યારેય કોઈ વિરોધ કરવા નહીં આવે, કોઈ પ્રશ્ન પૂછવા નહીં આવે. અને પ્રશ્ન પૂછશે તો એની હિંમત જ નથી કે તમારી સામે બહેસ કરે, તાકાત નથી. તમે એક શબ્દ ડાબીને કહેશો પેલું બેસી જશે, એ નહીં બેસે તો એને દબાવ બીજા 25 ચેલા ઉભા થઈ જશે કે મારા તો સાચું કે છે, અક્કલ તારામ નથી. ભાઈ પેલો મહારાજ કરતા વધારે ભણેલો છે, જ્ઞાની છે, મારા તો કશું બન્યા નથી. તો બના મહારાજે કીધું ભાઈ બહેસ ના કરે, શંકા નહીં કરવાની. તો ઉપદેશ આપવો સૌથી સરળ કાર્ય છે. એમાં કોઈ લોજિક નથી, કોઈ સાયન્સ નથી, કોઈ વિદ્વત્તાની જરૂર નથી. અને કથા કરતા થઈ જાઓ એટલે તમે જગત કરતા જુદા થઈ ગયા, મહાન બની ગયા. જીવનીમાં જે એ અર્થમાં અહીંયા કહ્યું છે કે સાંદીપની આટલા બધા વિદ્વાન હોવા છતાં એને આટલા બધા લોકોને, વિદ્યાર્થીઓને ઉપદેશ આપ્યો, પણ જ્યારે પોતાના માટેની વાત આવી ત્યારે જે માંગવાનું હતું, જેની ઈચ્છા હતી, ઈચ્છા મારી તમારી બધાની એક જ છે, જોઈએ છે શું અને કરીએ છે શું. મેં ઘણી વાર બોર્ડ પર સમજાવ્યું છે, પણ આ જ વસ્તુ અંત સમયે ભૂલી જવાય છે કે જોઈએ છે શું. આ માનવ જન્મ મળ્યો છે અને શું જોઈએ છે આપણે ભૂલી જઈએ, નહીં ચાલે શકતો. જીવનમાં આજે બહુ દીર્ઘ દ્રષ્ટિથી આ સાખીઓ આપી છે કે તમારા દ્વાર પર શું સાઈ હમારે જીવન, અને આ ભગવાન તમારા દ્વાર પર આવીને ઉભો છે. આ અવસર મળ્યો છે. દ્વાર પર ભગવાન આવીને ઉભો રહે એટલે કે શંખ ચક્ર પદ્મ ગદા લઈને ના આવે. હાલમાં અત્યારે પણ આપણે અહીંયા જે 40 દેખાય છે, આ કરો, હું મારી જાતને બાકાત કરું તો 39 પરિવાર બેઠા છે. 39 પરિવારના દ્વાર પર સાક્ષાત નારાયણ પ્રગટ થઈને બેઠા છે. માંગી લો, તાકાત હોય એ માંગી. બુદ્ધિ જ નહીં ચાલે તો કામ નહીં શું. તો પછી 2 વર્ષ તો પ્રબોધકા અંગનો સંવાદ કર્યો એ કામનો નથી. આપણા દ્વાર પર ઉભા છે, નજર મારો બાર, તમને દેખાવા જોઈએ કે ભગવાન મારા દ્વાર પર ઉભો છે. અમે 2 વર્ષથી ઇંતજાર કર્યો છે. અખંડ રાસ જે નરસિંહ માંગ્યું, મીરાએ માંગ્યું, કબીરે માંગ્યું, નાચો જીવન. એ આનંદ જોઈએ છે, નિત્ય આનંદ. તો નિત્ય આનંદ સ્વરૂપ જે છે એ જોઈએ છે. આપણે શું જોઈએ એ આપણે નક્કી કરવાનું સમજો. ખૂબ સુંદર પ્રભાત, ઘણી લાંબી વાત કરી નાખી.
આવતીકાલે અંતિમ કડી સાથે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી સર્વને રામ કબીર. ખૂબ જ સુંદર ભાવથી પ્રેમચંદ મહારાજે આપણને સાખી નંબર 221 સમજાવી. ખૂબ ગહન અને ગૂઢ સાખી. આખી દુનિયા કૃષ્ણને કે કૃષ્ણ વંદે જગત ગુરુ, કૃષ્ણ જગતના ગુરુ છે. પણ કૃષ્ણના ગુરુ સાંદીપની એમની પાછળ ઉભેલા આપણને દેખાતા નથી, એ છુપા છે. જીવનજી મહારાજ પણ આપણા સૌની સાથે છે, આપણી પાછળ ઊભા છે, પણ એ છુપા છે. પ્રબોધકાંગમાં પ્રબોધનો અર્થ કરતી વખતે મેં ઘણી વખત અહીંયાથી કહ્યું હતું કે પ્રયત્નપૂર્વક આ બોધને આપણા જીવનમાં ઉતારવો એ પ્રબોધ છે. પહેલી સાખી વખતે પણ મેં આ જ વાત કરી હતી. આજે પ્રેમચંદ મહારાજ પણ એ જ સુંદર સંદેશો લઈને આવ્યા અને ગહન વાત કરી કે જીવનમાં શું માગવું, શું જોઈએ છે, એ આપણે પોતે નક્કી કરવાનું રહ્યું અને એ રસ્તો પણ આપણે પોતે નક્કી કરવાનો રહ્યો. ખૂબ જ સુંદર રીતે આપણને સાંદીપની પત્નીના કહેવાથી મોહમાં અંધ થઈને પુત્રને માગ્યો, મોહને માગ્યો. આપણે સવારે પ્રભાતિયામાં પણ ગઈ છે, તાત માત સુત ભાઈ બંધવા યહ તો મેલા ઠાઠકા. આપણો પ્રભાતિયામાં રટે જઈએ છે, ગાયે જઈએ છે. જીવનજી મહારાજ આ સાખ્યોની અંદર એને લાવીને આપણી સમક્ષ મૂકી દે છે. સુદામા બલરામનું પાત્ર છુપું છે. જે છુપી વસ્તુ હતી ને એ બધી હમણાં પ્રેમચંદ મહારાજે આપણી સમક્ષ પ્રગટ કરી. કારણ કે જે છુપું છે એની અંદર જ રહસ્ય સમાયેલું છે. ઉપર છેલ્લી રીતે આપણે સાખી જોવા જઈએ, એનો ખાલી અર્થ જોવા જઈએ તો સમજ નહીં પડે. પણ આ જ સાખીને આપણે જીવનસ્થ કરીએ, જીવનમાં લાવી દઈએ, એનો સાચું અર્થ સમજી લઈએ તો જે નિરંતર સુખ નરસિંહ મીરા એ માગ્યું, કબીરે માગ્યું, જીવનજી મહારાજે આપણા સૌના માટે જીવન જીવવાની જે કળા આપી, એ જે આપણને આપ્યું તે આપણને મળી શકે તેમ છે. અને એ આ પ્રબોધકા અંગનો સાર છે. હજુ આગળની જે સાખી છે 222 નંબરની, એમાં તો ઘણું બધું છે. એમાં ઘણા બધા ભ્રમ તૂટે છે, ઘણું બધું જ્ઞાનની વાતો પણ એની અંદર છે. અને પછી એનો સાચો અર્થ પણ ને એનો સાર પણ, કારણ કે પ્રબોધકાંગની છેલ્લી સાખી છે એટલે એની અંદર તો ભરપેટ ભરેલું છે. તો સંતો આવતીકાલે શનિવાર, કાલે મિસ નહીં કરીએ આપણે. કાલે છેલ્લી સખી માટે આપણે સર્વે ફરીથી પાછા અહીંયા આવીશું સાંજે સંધ્યા આરતીમાં. કાલે ફરીથી મળીએ. ત્યાં સુધી સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર, ભારતમાં સંધ્યાના રામ કબીર, જીવનજી મહારાજની ગાદીને, તેમના ક્રાંતિકારી વિચારોને સાદર સપ્રેમ રામ કબીર. રામ કબીર સર્વ રામ સંતો કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર. સર્વે સંતોને પ્રભાતના રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર, પ્રેમચંદ મહારાજ, ભીમબેન બોલું. રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર. રામ